Good morning students, welcome to my YouTube channel. In this video we learn multiplication of fraction by a whole number. So fraction ని whole number తో ఏ విధంగా మల్టిప్లై చేయొచ్చో నేర్చుకుందాం. మరొకసారి మనకి పుస్తకంలో ఇచ్చినటువంటిది అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ లోపల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ మీన్స్ రిపీటెడ్ అడిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 times of 4 5 into 4 అని ఇచ్చిండు అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 4 is added 5 times. So 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. So 4 is added 5 times. That is called 5 times of 4. 5 4 ja 20 is the answer. Okay na? Next one. ఇప్పుడు 2 times of 4 1 by 4. 2 times of 1 by 4. Observe here. 2 times of 1 by 4 means 1 by 4 plus 1 by 4. 1 by 4 is added 2 times. 1 by 4 plus 1 by 4 is equal to 2 by 4. These two are like fractions. So add the numerators, write the denominator is same. So 2 by 4. So this is the answer of the 2 times of 1 by 4. Observe the figure. 1 by 4th is the, first of all take the one of the square, that is divided 4 equal parts. Another fraction, another square, divide 4 times 4 parts. So first part 1 by 4 is the shaded color, second is also shaded 1 by 4th. So 1 by 4 plus 1 by 4. So the answer is, take the another square, shaded 2 shapes. So that is the 2 by 4 is the answer. Okay, observe here, this is the square shape. 1 by 4th is the shaded, second figure also 1 by 4th is shaded, థర్డ్ ఫిగర్ 2 ఫస్ట్ వన్ ఫిగర్లో 1 పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్లో దాంట్లో 1 పార్ట్. సో 2 పార్ట్స్కి మనం షేర్ చేసినట్టయితే 2 by 4th ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ ఇయర్. 3 times ఆఫ్ 1 by 2. 3 times ఆఫ్ 1 by 2. దీన్ని ఏమో చదువుతాం, దిస్ మీన్స్ 3 times 1 by 2 ఆర్ 3 halves. 3 halves అంటే 1 by 2ని హాఫ్ అంటాం కదా, 3 halves అని అర్థం. సో దీని మీనింగ్ ఏమి, 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 that is equal to 3 by 2 is the answer. ఓకేనా? సో ఏమవుతుంది, ఒక హోల్ నెంబర్ని ఒక ఫ్రాక్షన్తో మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు సో హోల్ నెంబర్ అనేది ఏమవుతుందంటే టైమ్స్ తెలుపుతుంది, ఫ్రాక్షన్ అనేది ఏం చెప్తుంది మనకి, నెంబర్ తెలుపుతుంది. ఓకేనా? సో దీన్ని మనం ఇంకా నెక్స్ట్ది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 times ఆఫ్ 5 by 3. 2 times ఆఫ్ 5 by 3. సో మనకి ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కూడా ఉండవచ్చు. ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, సేమ్ 2 5s are 10 by 3 is the answer. 2 5s are 10 by 3 is the answer. Another one is 3 times of 2 1 by 2. ఒకవేళ మనకి మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఉన్నట్టయితే ఏం చేయాలి, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఉన్నట్టయితే 3 into మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఉన్నప్పుడు చేంజ్ టు ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. 2 2 is 4, 4 plus 1 5, 4 5 by 2. 3 times of 5 by 2. So 3 5s are 15 by 2. 3 5s are 15 by 2. అంటే ఏం చేయాలి అంటే whole number is multiply with the numerator. Whole number multiply with numerator, write the denominator is same. This is the multiplication of whole number with fraction. Okay, 3 5s are 15 by 2. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, కింద డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ ద హోంవర్క్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 6 into 7 by 3. 6 into 7 by 3. సో 6 7 ja 42 by 3 is the ఆన్సర్. ఈ విధంగా మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ద లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఈజ్ 6 centimeters 5 centimeters రెస్పెక్టివ్లీ, దెన్ వాట్ విల్ బీ ద ఇట్స్ ఏరియా. రెక్టాంగిల్ యొక్క లెంత్ 6 centimeters, బ్రెడ్త్ 5 centimeters అయితే ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. హియర్ అబ్జర్వ్ ద 6 centimeters is the length, 5 centimeters is the breadth. We know that the area of the rectangle is equal to length into breadth. ఓకేనా? A is equal to L into B. L means length, B means breadth. Here length is 6 centimeters, breadth is 5 centimeters. What is the answer? 6 5 is 30. So here the whole number multiply with whole number. 6 5 is 30 centimeter square in this problem. Okay. So another figure, observe the second one. Here the rectangle length is 6 centimeters. The breadth is 2 1 by 3 centimeters. 2 1 by 3. Mixed fraction is given. Okay na? Find the area of the rectangle. In this problem, the length is 6 centimeters. The breadth is
2 1/3 centimeters. 2 1/3 centimeters. Okay. So to multiply a mixed fraction with a whole number, first of all convert the mixed fraction to an improper fraction. Mixed fraction తో మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేంజ్ టు ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ దెన్ మల్టిప్లై. మళ్ళీ ఎలా మల్టిప్లై చేయాలి? 6 into 2 1/3. 2 1/3 means this one is the mixed fraction. 3 2 is 6. 6 plus 1 7/3 is the answer. Okay na? 7/3 is the improper fraction. So 6 into 7/3. 6 7 is 42/3. So 3 table lo cancel. 42/3. 3 1 is 3. 1 is the carry. 3 4 is 12. So 14 is the answer. Okay na? 14 centimeter square. ఈ విధంగా మనము హోల్ నెంబర్ను మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ మల్టిప్లై చేయడం జరిగింది. వర్డ్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఈ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, మరి మీరు ట్రై చేయండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 into 1 1/5 ఇలా ఉందనుకుందాం. సో 7 into ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఏం చేయాలి? ఇంప్రాపర్గా మార్చాలి. 5 1 is 5 plus 1. ఓకేనా? డినామినేటర్ చేత హోల్ నెంబర్ మల్టిప్లై చేయాలి, ప్రొడక్ట్కు న్యూమరేటర్ యాడ్ చేయాలి. 5 1 is 5 plus 1 6/5. సో ఆఫ్టర్ దట్ 6 7 is 42/5. హోల్ నెంబర్ మల్టిప్లై విత్ న్యూమరేటర్, రైట్ ద డినామినేటర్ ఈజ్ సేమ్. ఓకేనా? 42/5 ఈజ్ ద ఆన్సర్. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆ విధంగానే సాల్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏం చేసినాము? హోల్ నెంబర్ మల్టిప్లై విత్ ఫ్రాక్షన్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్ విత్ హోల్ నెంబర్, ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఉంటుంది, తర్వాత హోల్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/2 into 5. 1/2 into 5. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 5లో హాఫ్. 5లో హాఫ్. దీన్ని ఏం రాస్తాం అంటే 1/2 of 5. హాఫ్ ఆఫ్ ద 5. హాఫ్ ఆఫ్ ద 5 అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ 5 స్క్వేర్స్ తీసుకున్నాడు, దాంట్లో హాఫ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 ఫుల్ అవుతుంది, హాఫ్ అవుతుంది. సో 2 1.5 వస్తుంది. 2 1/2 వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకేనా? సో దీని ఏం రాస్తామంటే 1/2 into 5 అంటే ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలంటే న్యూమరేటర్ మల్టిప్లై విత్ హోల్ నెంబర్. 1 5 is 5. డినామినేటర్ ఈజ్ సేమ్. 5/2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. అనదర్ వన్ ఈజ్ 1/2 of 3. దీన్ని మనము ఏ విధంగా రాస్తామంటే 1/2 into 3ని ఏం రాస్తాం? 1/2 of 3 అని కూడా రాస్తాం. హాఫ్ ఆఫ్ ద 3. హాఫ్ ఆఫ్ ద 3. సో హాఫ్ ఆఫ్ ద 3 అంటే 1/2 into 3. 1 3 is 3/2. డినామినేటర్ ఈజ్ రైట్ సేమ్. న్యూమరేటర్ విల్ మల్టిప్లై విత్ హోల్ నెంబర్. 1 3 is 3. 3/2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. చూడండి, ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? హాఫ్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి ఇంకొకటి 1/4 of 16 మీన్. 1/4 of 16 మీన్ అంటే ఏమి అర్థం అవుతుంది? 1/4 of 16 అంటే 1/4 of into 16. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ 16 ఈ విధంగా తీసుకున్నాడు. ఈ 16లో 1/4 అంటే ఏమవుతుంది? 4 వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? సో 1/4 of 16 అంటే 4 1 is 4 4 is 16. 1/4 4 అవుతుంది. అలాగే 1/2 of 16 అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద 16 అంటే 1/2 into 16. దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 16/2. 16/2 అంటే మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తే 2 1 is 2 8 is 8 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? హోల్ నెంబర్ని ఫ్రాక్షన్తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు, ఫ్రాక్షన్ని మల్టిప్లైతో చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఒకసారి స్క్రీన్ పైన చూడండి. అలాగే ఇంకా కొన్ని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 4th చూడండి. నాజియా యాజ్ 20 marbles. నాజియా యాజ్ 20 marbles. రేష్మా యాజ్ 1/5 of the number of marbles of the నాజియా. హౌ మెనీ మార్బుల్స్ డస్ రేష్మా హ్యావ్? ఇక్కడ నాజియా ఎన్ని మార్బుల్స్ ఉన్నాయి? 20 marbles ఉన్నాయి. రేష్మా దగ్గర ఏమున్నాయి అంటే 1/5 of the number of marbles of that నాజియా యాజ్. నాజియా దగ్గర ఉన్నటువంటి దాంట్లో 1/5 మార్బుల్స్ రేష్మా దగ్గర ఉన్నాయి. అయితే ఇప్పుడు రేష్మా దగ్గర ఎన్ని మార్బుల్స్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాజియా యాజ్ 20 marbles. నాజియా హ్యాజ్ 20 marbles. సో నెక్స్ట్ది రేష్మా ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే డిపెండ్ ఆన్ ద నాజియా. సో నాజియా దగ్గర ఉన్నటువంటి దాంట్లో 1/5. సో రేష్మా యాజ్ 1/5 of the 20. 1/5 of the 20. సో 20/5. 120 is 20/5. 20/5 5 టేబుల్లో క్యాన్సల్. 5 1 is 5 4 is. సో 4 marbles హ్యావ్ రేష్మా. ఓకేనా? నాజియా యాజ్ 20 marbles. రేష్మా యాజ్ 1/5 of the నాజియా. సో 1/5 into 20 equal to 4. Okay? Write down answer. On the screen observe the Naziya has 20 marbles. Reshma has 1/5 of the number of marbles of Naziya. 1/5 into 20. So 20/5 అని రాస్తాం. 20/5 equal to 4 marbles. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎగ్జాంపుల్ 5th క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి.
in our textbook. In a family of 4 persons, 15 chapatis were consumed in a day. 1/5 of the chapatis were consumed by mother and 3/5 were consumed by their children, and the remaining were eaten by the father. సో ఇక్కడ మదర్కి ఏమో 1/5, చిల్డ్రన్స్కి ఏమో 3/5 అండ్ ఫాదర్కి ఏమో రిమైనింగ్ అని ఇచ్చిండు. ఇప్పుడు 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిండు. హౌ మెనీ చపాతీస్ వర్ ఈటెన్ బై ద మదర్, మదర్ ఎన్ని చపాతీస్ తింటుంది. హౌ మెనీ చపాతీస్ వర్ ఈటెన్ బై చిల్డ్రన్స్ ఎన్ని తింటారు. వాట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద టోటల్ చపాతీస్ హ్యాస్ బీన్ ఈటెన్ బై ద ఫాదర్ తిన్నటువంటి చపాతీస్లను మనం ఏం చేయాలంటే మొత్తం చపాతీస్లో ఎన్నో ఫ్రాక్షన్ అవుతుందో రాయాలి. ఇది క్వశ్చన్. ఇన్ ఏ ఫ్యామిలీ 4 persons ఉన్నారు, టోటల్ చపాతీస్ 15 చపాతీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరు, మదర్ ఎన్ని చపాతీస్ తింటుంది, 1/5 ఆఫ్ ద టోటల్ చపాతీస్. సో 1/5 ఆఫ్ టోటల్ చపాతీస్ 15. 1/5 ఆఫ్ 15 అంటే 1/5 ఇంటూ 15. 1/5 ఇంటూ 15 అంటే 15/5. 15/5 అంటే 5 1 జా 5 3 జా క్యాన్సిల్ చేస్తే 3 చపాతీస్ ఈటెన్ బై మదర్. 3 చపాతీస్ ఈటెన్ బై మదర్. నెక్స్ట్ వన్ ఎవరున్నారు, సెకండ్ క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్స్ ఎంత పార్ట్ తింటారు, 3/5. సో 3/5 కాబట్టి 3/5 ఇంటూ 15. సో 3 15 జా 45/5. సో 5 1 జా 5 9 జా. సో 9 చపాతీస్ ఈటెన్ బై చిల్డ్రన్. 9 చపాతీస్ ఈటెన్ బై చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ ఏమడిగిండు, థర్డ్ క్వశ్చన్ లోపల ఫాదర్ రిమైనింగ్ చపాతీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అన్నీ ఫాదర్ ఈటెన్ బై ఫాదర్. సో రిమైనింగ్ చపాతీస్ అంటే టోటల్ చపాతీస్ 15, మదర్ 3, చిల్డ్రన్స్ 9. సో 15 - 12. 15 - 12 ఏమవుతుంది, 3. సో 3 చపాతీస్ ఈటెన్ బై ఫాదర్. 3 చపాతీస్ ఈటెన్ బై ఫాదర్. అయితే మన క్వశ్చన్ ఏమడిగిందంటే ఫాదర్ తిన్నటువంటి చపాతీస్ ఎన్ని అని అడగలేదు. వాట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద టోటల్ చపాతీస్. సో టోటల్ చపాతీస్లో ఫాదర్ తిన్నటువంటిది ఎంత. సో టోటల్ ఏమో 15, రైట్ ఇన్ ద డినామినేటర్. న్యూమరేటర్ ఈజ్ ఈటెన్ బై ఫాదర్ 3 చపాతీస్. 3/15. 3 1 జా 3 5 జా. సో 1/5 ఆఫ్ ద పార్ట్ ఈటెన్ బై ఫాదర్. ఓకే. సో 3 చపాతీస్ ఏమో మదరు, 9 చపాతీస్ ఏమో చిల్డ్రన్స్, 3 చపాతీస్ ఏమో ఫాదర్ తిన్నటువంటిది 1/5 పార్ట్ ఆఫ్ ద చపాతీస్. ఓకేనా. సో అబ్జర్వ్ ద స్క్రీన్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ చపాతీస్ 15. నెంబర్ ఆఫ్ చపాతీస్ ఈటెన్ బై మదర్ 3 చపాతీస్. నెంబర్ ఆఫ్ చపాతీస్ ఈటెన్ బై చిల్డ్రన్ 9 చపాతీస్. ద చపాతీస్ లెఫ్ట్ ఫర్ ఫాదర్ 15 - 12 ఈక్వల్ టు 3 చపాతీస్. సో 3 చపాతీస్ మీన్స్ 3/15 ఈక్వల్ టు 1/5 పార్ట్ ఆఫ్ ద చపాతీస్ ఈటెన్ బై ఫాదర్. ఓకే. Thank you. In the next video, observe here. This is the exercise 2 problems in our textbook. First one is the multiply fraction with whole number, and some of the question here figures. First one is the 1/2 of the circles in a box. 1/2 అంటే ఎన్ని అవుతాయో కౌంట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఎన్ని కౌంట్ ఉన్నాయో చెప్పండి, దానిలో 1/2 అంటే ఎన్ని వస్తాయో చెప్పండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లాస్ట్దేమో 1/3 ఆఫ్ ద 12. సో హాఫ్ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలో నేర్చుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఉంది, తర్వాత హోల్ నెంబర్ ఉంది. ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా చేయొచ్చో నేర్చుకున్నాం కదా. ఆ విధంగా హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మీరే సాల్వ్ చేయండి. ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో వీ లర్న్ మల్టిప్లికేషన్ ఫ్రాక్షన్ విత్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.